2 दिन पहला दरबार साहिब के बाहर एक घटना वापरती है, जिस घटना नूं लैके पूरे भारत की मीडिया दे विच तड़थली मचा दी जाती है कि जिवें दुनिया के उत्ते इस तो इलावा बाकी सारे मुद्दे खत्म हो गए होण। एक घटना सी, एक लड़की नूं दरबार साहिब दे अंदर दाखल होण वेले एक पहरेदार सिंह दे वल्लों मर्यादा समझाई जाती है, जिथे कि एक छोटा जिहा वाद विवाद हुंदा है। हालांकि हुण इस मामले दे विच दोवें पक्ष सामने आए ने, पहरेदार सिंह की भी गलबात सामने आई है ते उस परिवार की भी गलबात सामने आई है ते उस परिवार ने माफ़ी भी मंगी है कि उन्हां दे मन दे वलवले अजिहे नहीं सन कि ओह सिੱਖੀ कदरां कीमतां नूं ठेस पहुँचाउणा चाहुंदे होण। नाल दी नाल उस लड़की ने भी माफ़ी मंगी है कि उसनूं सिख रहत मर्यादा की जानकारी जां तां नहीं सी, जां उसदे मन दे वलवले नहीं सन कि ओह कुछ भी अजिहा करन दी कोशिश करे जिवें इस पूरे मसले नूं लैके मीडिया दे विच प्रचारिया गया। तो हाँ, अज इस मसले नूं लैके गलबात करनी बड़ी जरूरी है। गलबात करनी इस करके जरूरी है कि एक भी सुचारू गलबात इस मसले के उत्ते नहीं हुई। डिबेट्स हुईयां ने, वो हुईयां ने कि की मर्यादा इसकी इजाज़त दिंदी है जां जाना चाहिए नहीं चाहिए। तिरंगा अजिहे मसले नूं लैके गाह पैंदा रहा सोशल मीडिया के उत्ते, मीडिया के उत्ते, टैलीविजन के उत्ते, पर एक भी सुचारू गलबात नहीं हुई। तो अज तुहाडे सामने एक सुचारू गलबात रखण दा यतन करांगे कि दरबार साहिब की जां गुरु घर के अंदर दाखल होने वेले की मर्यादा आ अते धार्मिक अस्थानां दे उत्ते इस तरह किसी देश भगती नूं थोपना जायज़ है जां नहीं, अते मीडिया दे विच इस तरह का नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। तो मेरे नाल साडे साथी मौजूद ने तलविंदर सिंह बुट्टर जी। तो वो सिख चिंतक ने अते इन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ गंभीरता ਦੇ ਨਾਲ समझदे आ, उन्हां तो जाणदे आ कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पिछे दे कारण की ने अते इस नूं जिस तरह दिखाया गया वो क्यों दिखाया गया। सिंह साहब स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब, सब तो पहला तो यही जानना चाहांगे कि दरबार साहिब की मर्यादा की है जां एक गुरु घर के अंदर दाखल होने वेले किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है अते नतमस्तक होने तो पहला, मत्था टेकण तो पहला किहड़ियां गल्लां दा ध्यान एक श्रद्धालू चाहे वह किसी भी मजहब धर्म का होवे, किसी भी कौम जात का होवे, उसनूं किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना जरूरी है जी। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, जी ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਠਹਿਰਾਓ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। पर जिहड़ा सिख रहत मर्यादा ਉਹਦੇ 15 नंबर पन्ने ਦੇ ਉੱਤੇ कुछ मूल गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ अंकित भी ने, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ कि गुरुद्वारा साहब जान लग्या शरीर साफ सुथरा होना चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ हथ पैर साफ होने चाहिए आ, पैर धो के जुराबां ला के जोड़े ला के ते सिर कज के तुसीं जिहड़ा गुरुद्वारा साहब ਦੇ अंदर प्रवेश कर सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਦੇਲਾ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀੜੀ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। पर इस तो इलावा जिवें कल बीबी वाली घटना सामने आई कि उन्हें मूँह के उत्ते टैटू लाया सीगा, तिरंगे का लाया सीगा। कुछ पक्ष ये भी सामने आ रहे कि वह बीबी का पहरावा जिहड़ा शालीन नहीं सीगा। सो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि की कोई ड्रैस कोड निर्धारित है गुरुद्वारे दे विच जाण लई, जिवें कि भारत दे विच कई मंदिरां दे विच, विदेशां दे विच कई जिहड़े आ इस्लाम दे कई धार्मिक स्थान ने, ईसाईयत के धार्मिक स्थान ने, बोधी, पारसी, जैनियां दे धार्मिक स्थान ने,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਦੇਸ਼, ਰੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ, ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਜਾਂ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਦੇਸ਼, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਲਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭੇਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਵਰਨ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੀਚ ਵਰਨ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਲਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰਸਾ
ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਯਤਨ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਜਾਂ 50,000 ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਦੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਸਲ ਭੇਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਰੱਬੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 83,99,999 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਿਆ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਮਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਕਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੁਗਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਚਲਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਜੀਵ ਤੇ ਸਥੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੀ ਸੱਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਆ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੀ, ਤਿਲਕ, ਟੋਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੋਪੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੋਪੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਆ,
ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਪਾਰਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਅਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਟੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਧਰਮ ਧੜਾ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਣੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਧੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ ਆ, ਅਕਬਰ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਆਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਆਇਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਆ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ, ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਆ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ, ਸੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਦੇਸ਼, ਉਥੇ ਇਕੱਲੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆ, ਉਥੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਟੂ ਵਿਘਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਪੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲੱਗਵਾਦ ਦੀ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਧੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂ ਜੱਜੂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਾਰੋਹ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਗੈਰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ, ਗੈਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ, ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਤਮਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PBC। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।